مریم کو اللہ نے دوسری بیٹی دی تو ان کے بہتر مستقبل کے لیے شہزاد دبئی چلا گیا۔ کچھ ماہ گزرے تو ساس نے مریم کی بچیوں کو بیچ دیا اور شور ڈال دیا کہ بچیاں اغوا ہو گئی۔ مریم پاگلوں کی طرح بچیوں کو سڑک پر تلاش کرتے کرتے پاگل ہو گئی۔ ساس نے بیٹے کو فون پر کہہ دیا کہ تمہاری بیوی عاشق کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ 5 سال گزر گئے تو ساس بیٹے کی دوسری شادی کر کے بہو کو گھر لا رہی تھی کہ اچانک گاڑی سے ایک فقیرنی ٹکرائی تو شہزاد کا کلیجہ پھٹ گیا، کیونکہ گاڑی کے سامنے تو اس کے سامنے نکاح خواں بیٹھا بار بار پوچھ رہا تھا، کیا یہ نکاح آپ کو قبول ہے؟ شہزاد نے ایک نظر اس نکاح خواں پر ڈالی اور دوسری اپنی ماں پر، جس کے چہرے خوشی سے دمک رہا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ شہزاد اس شادی پر بالکل بھی خوش نہیں ہے۔ وہ تو شاید کسی اور ہی دنیا میں گم ہونے لگا تھا۔ پہلی شادی کا منظر آنکھوں میں آتے ہی مریم کا حسین چہرہ آنکھوں کے سامنے گزرا تو دل سے ایک ٹھنڈی آہ نکلی تھی۔ آج سے 10 سال پہلے کا منظر اسے یاد آنے لگا، جب وہ یوں ہی دولہا بن کے اپنی ماں کی پسند کی ہوئی لڑکی کو اپنا محرم بنا کر بیوی کے روپ میں قبول کر رہا تھا۔ کتنا حسین وقت تھا وہ، مگر ایک پل میں اس کی زندگی اجڑ گئی تھی۔ مریم کے لیے اس پل شہزاد کے دل میں شدید نفرت آنے لگی۔ شہزاد کے دل میں کچھ لمحوں کے لیے ہی صحیح، مگر مریم کے لیے آئی محبت پر اب نفرت کی دھول چڑھنے لگی تھی۔ کتنا چاہا تھا اس نے مریم کو، اور اس کی محبت اور چاہت میں کہاں کمی رہ گئی تھی جو مریم نے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا۔ اس کی اتنی محبت اور اپنائیت کا اس نے یہ صلہ دیا تھا اس کی دل عزیز بیوی نے کہ اس کا عورت پر اعتبار ہی اٹھ گیا تھا۔ ایک بار پھر مولوی صاحب نے شہزاد سے پوچھا کہ کیا مہوش اسے اپنے نکاح میں قبول ہے؟ شہزاد فوراً ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ اس پل اس کے ساتھ بیٹھی امی نے شہزاد کا بازو بھینچا تھا۔ اس وقت بھی فیصلہ امی کا تھا، اور آج 10 سال بعد بھی امی کی مرضی کے آگے وہ مجبور تھا۔ مہمانوں میں عجیب سی چہمگوئیاں شروع ہو چکی تھی اور وہ فوراً خیالوں کی دنیا سے باہر نکلا اور دل پر پتھر رکھ کر ایجاب و قبول کرنے لگا۔ 3 بار قبول کرتے ہی محفل میں مبارکباد کا شور بلند ہوا تھا۔ شہزاد کے حلق میں کانٹے سے چبھنے لگے تھے۔ کچھ دیر بعد رخصتی ہوئی اور وہ اپنی نئی نویلی دلہن مہوش کو اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا کر گھر لے جانے لگا۔ وہ دل ہی دل میں یہ طے کر چکا تھا کہ اپنی آنے والی نئی زندگی میں ماضی کی کوئی بھی یاد شامل نہیں کرے گا، مگر شاید تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ گاڑی ابھی راستے میں ہی تھی کہ اچانک ایک فقیرنی آ کر ان کی گاڑی سے ٹکرا گئی۔ ڈرائیور نے اگر بروقت بریک نہ لگائی ہوتی تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ شہزاد اور مہوش نے بیک وقت سامنے شیشے سے باہر کا منظر دیکھا۔ دل اس پر بری طرح دھڑکا تھا۔ شہزاد گاڑی سے نیچے اترا اور اس فقیرنی کو ڈانٹنے لگا، مگر اس کی آواز سن کر فقیرنی نے جھٹ سے شہزاد کی جانب دیکھا۔ اس کا چہرہ واضح ہوا تو چند لمحے لگے تھے اسے پہچاننے میں۔ شہزاد کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا، کیونکہ وہ تو اس کی نرس جب دروازہ کھول کے باہر نکلی تو اس کے ہاتھ میں بچہ تھا، جو اس نے مسکراتے ہوئے شہزاد کی جانب بڑھا کر کہا کہ مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹی سے نوازا ہے۔ شہزاد نے مسکرا کر اپنی بچی کو سینے سے لگا کر چوم لیا، مگر اگلے ہی پل دل میں کو کئی اندیشوں نے گھیر لیا تھا۔ اگر امی کو پتہ چلا کہ ایک بار پھر میرے ہاں بیٹی ہوئی ہے تو نہ جانے اس بار وہ کیسا رد عمل ظاہر کریں گی۔ انہوں نے تو ابھی تک کومل کو بھی قبول نہیں کیا تھا۔ اتنا سوچنا تھا کہ شہزاد پریشان ہو گیا۔ اسے بے ساختہ 2 سال پہلے کا منظر یاد آنے لگا تھا، جب وہ اپنی ماں اور مریم کو لے کر اسپتال آیا تھا۔ وہ اس دن بہت خوش تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اور مریم کو چاند سی بیٹی سے نوازا تھا۔ اس نے اپنی بیٹی کو گود میں لے کر پیشانی پر لب رکھ دیے، وہ بالکل اپنی ماں پر گئی تھی۔ اس کا گال چوم کر شہزاد نے اس کا نام کومل شہزاد رکھ دیا تھا۔ ننھی سی گڑیا کو دیکھ کر شہزاد کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے تھے۔ اس نے اپنی آنکھیں صاف کی اور پھر ساتھ کھڑی امی کی جانب اپنی بچی کو بڑھایا اور خوشی سے روتے ہوئے بولا کہ دیکھیں امی، خدا نے مجھے بیٹی سے نوازا ہے، کتنی پیاری ہے نا، یہ بالکل اپنی ماما پر گئی ہے، وہی آنکھیں اور وہی نقوش۔ شہزاد کی خوشی دیکھ کر امی نہ چاہتے ہوئے بھی آگے بڑھی اور اپنی پوتی کو دور سے ہی دیکھ کے بولی، ہاں اپنی ماں جیسی ہی گوری رنگت لے کر پیدا ہوئی ہے، باپ پر بوجھ بننے کے لیے۔ امی کے الفاظ شہزاد کا دل کھٹا کر چکے تھے۔
اس نے انہیں کہا کہ کیا ہوا، آپ کو پوتی سے مل کر خوشی نہیں ہوئی؟ اس سوال پر اس کی امی نے نظریں پھیر لی تھیں اور پھر بولی کہ خوشی تو ہے، مگر کیا تھا جو تمہاری پہلی اولاد بیٹا پیدا کر کے دے دیتی، میرا وارث تو ہوتا۔ اس کا کیا ہے، ڈھیر سارا جہیز لے کر اپنے گھر چلی جائے گی دوسروں کی نسل بڑھانے۔ یہ بات مجھے اچھی تو نہیں لگی تھی، لیکن وہ اپنی جگہ ٹھیک تھی۔ بیٹے کی ہو جانے سے ایک رعب سا بڑھ جاتا ہے۔ شہزاد کی والدہ کہنے لگیں کہ اگر بیٹا ہوتا تو میری بھی ناک ذرا خاندان بھر میں اونچی ہو جاتی، اگر پہلی اولاد بیٹا ہو جاتا تو پورے خاندان میں ہماری واہ واہ ہو جاتی۔ امی کے الفاظ شہزاد کی خوشیوں پر پانی پھیر رہے تھے۔ ابھی تو اس کی بچی کو دنیا میں آئے گھنٹہ بھی نہیں ہوا تھا اور انہیں اس کی جہیز کی فکر ستانے لگی تھی، مگر شہزاد سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کا لہجہ اس پل نظر انداز کر کے بولا کہ کوئی بات نہیں، میرے لیے یہ دونوں ہی برابر ہیں۔ جس ذات نے رحمت دی ہے وہ نعمت سے بھی نوازے گا، یہ اپنے حصے کا رزق اپنے ساتھ لے کر آئی ہے۔ اس جواب پر امی بمشکل مسکراتے ہوئے اپنی پوتی کو سینے سے لگا کر پیار کرنے لگیں، لیکن چہرے پر ناگواری سے صاف ظاہر تھا کہ یہ بیٹے کی محبت کو دیکھ کر جتائی جا رہی ہے۔ مریم سے شہزاد کی شادی اس کی امی کی مرضی سے ہوئی تھی، جسے اس نے خوشی سے قبول کر لیا تھا۔ چند ماہ بعد جب مریم حاملہ ہوئی تو اس کی ساس نے ایک ہی رٹ لگا لی تھی کہ بس اب مجھے تو بیٹا ہی چاہیے جو میرے شہزاد کی نسل کو آگے بڑھائے گا۔ شہزاد کا تعلق متوسط طبقے سے تھا اور جس خاندان سے اس کا تعلق تھا وہاں آج بھی بیٹیوں سے زیادہ بیٹوں کو اہمیت دی جاتی تھی۔ اس نے آنکھیں میچ کر دوبارہ کھولی اور مریم کے پاس کمرے میں چلا گیا۔ مریم ہوش میں آ چکی تھی۔ شہزاد اسے دیکھ کر مسکرایا، مگر اس چہرے پر تو جیسے خوف سا چھایا ہوا تھا۔ اسے بار بار اپنی ساس کی دی گئی دھمکیاں یاد آ رہی تھی۔ جب سے وہ دوسری بار حاملہ ہوئی تھی اس کی ساس اسے آئے روز دھمکاتی رہتی تھی کہ اگر اس بار مجھے وارث پیدا کر کے نہ دیا تو تمہیں تمہاری بچیوں سمیت گھر سے نکال دوں گی یا شہزاد کی دوسری شادی کروا دوں گی۔ وہ شہزاد کو کچھ بھی نہیں بتانا چاہتی تھی کیونکہ ساس نے منع کر رکھا تھا۔ ڈرتے ڈرتے وہ اپنی بیٹی کو لے کر شوہر کے ساتھ گھر پہنچی تھی۔ ساس صحن میں پلکیں بچھائے بیٹھے پوتے کے انتظار کر رہی تھی۔ شہزاد بیٹی کو گود میں اٹھائے اندر داخل ہوا تو مسکرا کر امی کو بچی تھماتے ہوئے بولا، امی مبارک ہو، آپ ایک بار پھر میری بیٹی کی دادی بن گئی ہیں۔ یہ سن کر وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئیں۔ ان کے ہاتھ سے اگر شہزاد بچی کو نہ پکڑتا تو شاید وہ منہ کے بل زمین پر ہی گر جاتی۔ مریم اور شہزاد کا دل اس پل کانپا تھا۔ وہ بے یقینی سے بولیں کہ یہ کیا کہا ہے تو نے شہزاد، یہ بیٹا ہے یا بیٹی؟ شہزاد ہڑبڑا کر دوبارہ بولا کہ ماں جی، آپ کی بہو نے بیٹی کو جنم دیا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ ماں صدمے سے واپس صوفے پر گر گئی۔ انہوں نے تو اپنی پوتی کو ایک بار دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ کہنے لگی، پھر سے بیٹی؟ مجھے تو لگتا ہے شہزاد کہ میں بنا اپنے وارث کا منہ دیکھے ہی دنیا سے چلی جاؤں گی۔ انہوں نے رونا دھونا مچا دیا۔ شہزاد تو ان کا ویلا سن کر پریشان ہو گیا تھا۔ بیٹی ماں کی گود سے لے کر مریم کو جو دے دی، ڈری سہمی یوں کھڑی تھی جیسے بیٹی کا پیدا ہو جانا مریم کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ اس سے پہلے کہ شہزاد اپنی ماں سے کچھ کہتا ہے، اس سے پہلے ہی وہ اپنی چادر سنبھالتی ہوئی نہ جانے کیا بڑبڑاتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شہزاد نے ماں کو سمجھانا چاہا تو وہ الٹا اسے ہی سمجھانے بیٹھ گئی کہ بیٹا مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی جو تمہارے لیے اس لڑکی کو چنا، یہ تو بس بیٹیاں ہی پیدا کر سکتی ہے۔ اچھا خاصا اس کا رشتہ اس کے عاشق کے ساتھ ہو رہا تھا، مگر میں نے ہی اپنی بہن کو کہہ دیا کہ اسے یہاں تمہارے ساتھ بیاہ دے۔ شہزاد کی والدہ تو پاگلوں جیسی باتیں کر رہی تھی۔ شہزاد ششدر سا ماں کے الفاظ سن رہا تھا۔ مریم جیسی بھی تھی اب اس کی بیوی تھی اور 2 بچوں کی ماں بھی تھی۔ اس کے ماضی میں کون تھا کون نہیں اسے کوئی غرض نہیں تھی، کیونکہ مریم نے شادی کے بعد اسے بیوی ہونے کے ناطے سارے حقوق پورے کیے تھے اور اب اس سے بے پناہ محبت بھی کرتی تھی۔ شہزاد نے امی کو سمجھایا اور پھر واپس کمرے میں آ گیا۔ مریم روتے ہوئے شہزاد کے پاس آ گئی، کہنے لگی، شہزاد میرا یقین کریں، میری زندگی میں آپ کے علاوہ نہ پہلے کوئی تھا اور نہ ہی آپ کے بعد کوئی اور ہو سکتا ہے۔ اماں جی سے کہیں مجھ پر اتنا گھٹیا الزام نہ لگائیں۔ شہزاد نے اسے کہا کہ وہ کبھی بھی مریم پر شک نہیں کر سکتا۔ اس کا رویہ مریم اور بچیوں کے ساتھ بہت اچھا تھا۔ اس نے مریم کو بھی یقین دلایا کہ جب تک میں زندہ ہوں تمہیں یا بچیوں پر ایک آنچ بھی نہیں آنے دوں گا۔
कुछ दिन तक शहजाद की वालदा नाराज़ रहीं, मगर शायद बेटे की बातों से इनका दिल मोम हो चुका था। वो भी अपना रवैया अब बहू और पोतियों के साथ बेहतर करने लगी। घर का माहौल एक बार फिर खुशगवार हो चुका था। यहाँ रहकर गुजारा करना अब मुश्किल हो रहा था। जैसे जैसे बच्चियाँ बड़ी हो रही थी, इनके खर्चे भी बढ़ रहे थे। एक छोटे से स्टोर की कमाई से वो अपनी बच्चियों को बेहतर मुस्तकबिल नहीं दे सकता था। इसलिए शहजाद ने दुबई जाने का फ़ैसला कर लिया। जब इसने अपने इस फैसले से माँ को आगाह किया तो वो पहले तो इसके जाने से इनकार कर दिया, मगर फिर न जाने क्या सोचकर वो मान गई। एक माह के अंदर अंदर शहजाद के तमाम कागजी कार्रवाई पूरी की और फिर माँ और बीवी बच्चियों को अलविदा कहकर दुबई चला गया। जाने से पहले इसने अपनी बच्चियों को ढेर सारा प्यार देते हुए मरियम को इनका ख़ास ख्याल रखने की ताकीद की थी। न जाने क्यों मगर इसके दिल में वसवसे से आ रहे थे जैसे वो दोबारा अपनी बीवी बच्चियों को कभी नहीं देख सकेगा। बहरहाल सबसे मिलकर वो दुबई के लिए रवाना हो गया। मरियम और 3 साल कोमल शहजाद के जाने के बाद दुखी बैठी थी कि सास ने तेवरी चढ़ाते हुए इन्हें झड़क दिया। वो मज़ीद अब अपनी बहू और पोतियों के साथ ये मुनाफिकाना रवैया नहीं रख सकती थी। बेटे के जाते ही उन्होंने बहू पर मजालम ढहाना शुरू कर दिए। छोटी सानिया अगर रोने लगती तो सास बगैर तरस खाए इस नन्ही सी जान को थप्पड़ मारकर खामोश करवा देती। इनकी इस फाकी का तो ये आलम था, अगर मरियम काम में मशगूल होती तो अपनी पोतियों के मुंह में मिर्ची लगाकर इन्हें तड़पता हुआ छोड़ देती। इन्हें पोतियों को तड़पता देखकर अजीब सा सुकून मिला करता था। इनका कहना था कि तुम दोनों मेरे पोतों को खा गई हो। अगर तुम दोनों ना इस दुनिया में आती तो शायद आज मेरे वारिस यहाँ मेरे साथ मौजूद होते। वो शायद नफसियाती और ज़ालिम औरत थी और बच्चियाँ दादी का जुल्म तो माँ को भी नहीं बता पाती थी। शहजाद जब भी कॉल करता तो शहजाद की वालदा खुद ही बात किया करती। अगर शहजाद मरियम से बात करने का कहता तो आगे से ये कहकर टाल देती कि वो तो अपने मेके गई है। कभी कहती कि वो नहाने गई है। शहजाद को कुछ माह गुजर चुके थे। एक रोज़ इसकी वालदा घर आई और मरियम से बोली कि आज मेरे लिए खीर बनाओ, मैं तब तक पोतियों के साथ तुम्हारी माँ के घर से होकर आती हूँ। मरियम ने सास का बदलता अंदाज देखा तो खुशी से चहक उठी। इसने बच्चियों को तैयार किया और सास के साथ रवाना कर दिया। मरियम खुशी खुशी खीर बनाकर फारुग हुई ही थी कि गली से एक शोर सा उठा। इसका दिल कांप गया था। ये तो इसकी सास के रोने और चलाने की आवाज़ें थी। मरियम एक बिलहमा ज़ाया किए बगैर बाहर की जानब भागी। गली में सास दहाड़े मार मार कर रो रही थी। इनका हुलिया बिखरा हुआ था। चादर सर से उतरकर शानों तक गिर चुकी थी। मगर मरियम को मज़ीद धचका तो तब लगा जब इसने ये देखा कि सास के साथ ना तो कोमल मौजूद थी और ना ही सानिया। मरियम हवास बाख्ता होकर इनकी जानब बढ़ी और पूछने लगी, मेरी बेटियां कहाँ हैं? इन्हें मैंने आपके साथ भेजा था। मरियम के सवाल पर सास रोते हुए मरियम के गले लग गई और फिर रोते हुए बोली कि मरियम, तुम्हारी बच्चियों को कोई अगवा करके ले गया है। मैंने इन्हें बचाने की बहुत कोशिश की। ये देखो मेरे हाथ और एड़ियाँ फट चुकी हैं, मगर वो लोग मुझसे दोनों बच्चियाँ छीन कर गाड़ी में ले गए हैं। सास के अल्फाज मरियम पर पहाड़ बनकर टूटे थे। वो सदमे की कैफियत में नफ़ी में सर हिलाते हुए कहने लगी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप मेरे साथ मजाक कर रही हैं ना? आप यकीनन इन्हें अम्मी के यहाँ छोड़ के आई होंगी। ऐसे कैसे कोई भी आकर मेरी बच्चियों को छीन कर ले जाएगा? मेरी बच्चियों ने किसी का क्या बिगाड़ा है? पूरी गली में एक शोर सा बरमा हो चुका था, मगर सास रोते रोते मरियम को यकीन दिलाने लगी कि 2 लोग गाड़ी पर थे। जैसे ही वो गाड़ी के पास से गुजरी तो गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोला और बच्चियों को ज़बरदस्ती में गाड़ी में बिठाने लगे। सास ने छुड़वाना चाहा तो इसे धक्का दे दिया। इसके हाथों से बच्चियों को ज़बरदस्ती उठाकर ले गए हैं। मरियम होश खो बैठी थी। इसने एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर इस समत में भागना शुरू कर दिया जिस समत की जानब इशारा करते हुए सास ने बताया था कि इसकी बच्चियों को अगवा करके ले गए हैं। सास वापस घर आ चुकी थी। इसके चेहरे पर हर तरह एक सुकून की मुस्कुराहट फैली थी। कोई ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था कि वो कितना बड़ा खेल खेल चुकी थी। दूसरी जानब मरियम यूं ही नंगे पैर गलियों में भाग भाग कर अपनी बच्चियों को आवाज़ें दे रही थी। कभी वो कोमल को आवाज़ देती थी तो कभी वो सानिया को पुकारती, मगर वो यहाँ होती तो इसे जवाब देती ना। सड़क से गुजरने वाले राहगीर को रोककर अपनी बच्चियों के हुलिये बताकर पूछती, इन्हें किसी ने नहीं देखा तो नहीं है? वो बावली सी हो गई थी। सास ने इसी पल अपना लहजा ज़रा गमगीन सा किया और बुझी हुई आवाज़ में अपने बेटे को कॉल मिलाने लगी। जो ही शहजाद ने कॉल उठाई
तो रोते हुए कहने लगी कि मरियम बच्चों को लेकर मैके गई थी, न जाने मेरी पोतियों को कहाँ छोड़ कर आ गई है। अब घर वापस आई है तो कह रही है पोतियों को किसी ने अगवा कर लिया है। अब मैं बुढ़िया कहाँ कहाँ जाकर किस किस के दर की खाक छान कर तुम्हारी बच्चियों को ढूंढती फिरूं। अपनी अम्मी के अल्फाज सुनकर शहजाद की रूह लर्जी थी। इतनी दूर बैठकर ये खबर सुनते ही इसे चक्कर से आ गए थे। वो तड़प ही तो उठा था, न जाने इसकी बेटियां किस हाल में होंगी। वो रोते हुए अम्मी को हर मुमकिन कोशिश करके बच्चियों को ढूंढने का कहने लगा। इसने अपने बास को अपनी मजबूरी बताई, लेकिन इसे छुट्टी नहीं मिली। इसका पासपोर्ट भी इसके ऑनर के पास था। वो वहाँ अपने बास की मन्नत समाजत करता रहा, लेकिन इसे पासपोर्ट वापस नहीं मिला, क्योंकि इसने 2 साल का एग्रीमेंट किया था। वो वहाँ बेकल सा होकर रह गया। वहीं दूसरी जानब वो इस बात से अनजान था कि इसकी बच्चियाँ अगवा नहीं हुई, बल्कि इसकी माँ ने 2 बेऔलाद जोड़ों से लाखों पैसे लेकर इन्हें बेच दिया है। मरियम सड़कों पर मारी मारी फिर रही थी, हर किसी से अपनी बच्चियों के बारे में पूछ रही थी। अब इसे क्या मालूम था कि ये सारा खेल इसकी सास ने खेला हुआ है। जब बच्चियां 2 दिन तक ना मिली तो एक रात मरियम इतनी रोई कि वो बेहोश हो गई। सुबह जब इसे होश आया तो वो एक सड़क किनारे पड़ी थी। किसी ने इसे उठाने की कोशिश नहीं की थी। इसका जहनी तवाज़न बिगड़ चुका था। वो हर गुजरती गाड़ी को रोककर गाड़ी वाली का गिरबान पकड़कर मारना शुरू कर देती थी। कहती कि कहाँ है मेरी बच्चियाँ, मुझे मेरी बेटियाँ वापस कर दो। लोग इसे पागल पागल कहकर पत्थर मारने लगते। कभी इसके सर से खून बहने लगा, कभी इसके हाथों जख्मी हो जाते। मरियम को घर से गायब हुए 2 हफ्ते गुजर चुके थे। जब से बच्चियां गायब हुई थी वो भी घर नहीं लौटी थी। शहजादा अलग सूली पर लटका हुआ था। रह रह कर इसे अपनी बच्चियों का ख्याल आता था। तभी एक दिन इसकी माँ ने फ़ोन पर इसे ऐसी खबर सुनाई जिसे सुनने के बाद इसकी रही सही हिम्मत और ज़बत भी जवाब दे गया। वो फूट फूट कर रोने लगा जब माँ ने हकारत भरे लहजे में फ़ोन पर शहजाद से कहा कि मरियम अपने आशिक के साथ भाग गई है। मुझे माफ़ कर दो बेटे, मैंने तुम्हारे लिए जल्दबाजी में तुम्हारे लिए गलत लड़की का इंतखाब कर लिया था। काश मैं मरियम की जगह अपनी भतीजी का रिश्ता तुमसे तय कर देती तो आज ये सब ना हो रहा होता। शहजाद बेबसी से अपने बाल नोच कर रो रहा था। वो अपनी माँ के एक एक लफ्ज़ पर आंखें बंद करके यकीन कर रहा था। कई दिन तक वो सदमे की कैफियत में मुब्तला रहा। इसे काम से छुट्टी नहीं मिल रही थी। जो एक बार पाकिस्तान आता, कई महीने वो सदमे की कैफियत में अस्पताल पड़ा रहा। काश इस सब करने से पहले नौरीना आपा एक दफ़ा सोच लेती कि ऐसा करने से इनकी बहू और पोतियों की ज़िंदगी ही नहीं बल्कि इसके बेटी की ज़िंदगी में मुतासर होगी। इसकी तो कुल कायनात ही इसकी बेटियां और मरियम थी। कुछ वक्त गुजरा और सब कुछ मामूल पर वापस आने लगा। शहजाद काफ़ी हद तक खुद को संभाल चुका था, लेकिन पाकिस्तान से दिल उठ चुका था। 2 साल की बजाय वो 5 साल बाद दुबई से वापस पाकिस्तान आया था। जब घर में दाखिल हुआ तो इसके आंखों से आंसू बह आए थे। इसे सबसे पहले मरियम याद आई थी और फिर अपनी फूल सी बच्चियाँ, जो न जाने इन 5 सालों बाद जिंदा भी थीं या नहीं। शहजाद के आते ही जो थोड़ा बहुत मरियम के लिए नरम गोशा मौजूद था, मगर माँ ने वो भी ख़त्म कर दिया। उन्होंने आखिरी हद तक बेटे को ये यकीन दिलाया कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए एक गलत इंतखाब थी। अब वो अपनी ज़िंदगी इस मनहूस और बदकिरदार के लिए बर्बाद मत करे, बल्कि नए सिरे से ज़िंदगी की शुरुआत कर दो। आज से पहले भी शहजाद माँ की ही मानता आया था, इन्हें इनकार तो नहीं किया, लेकिन दिल इस शादी पर आमादा नहीं था। मगर फिर भी वो माँ की ही मानकर सर झुका गया। माँ जैसी दकियानूसी सोच रखने वाली खातून ये समझ रही थी कि अब दूसरी बीवी से शहजाद को बेटा होगा। चंद दिनों में ही उन्होंने रिश्ते की बात आगे बढ़ाई और 1 हफ्ते के अंदर अंदर शहजाद का निकाह महविश से तय पाया, जो इसके रिश्ते में भतीजी लगती थी। शहजाद किसी खटपुतली की माँ की सारी ख्वाहिशात का मान रख रहा था। जब भी इसे तन्हाई में मौका मिलता तो वो अपनी बच्चियों की तस्वीर को देखकर बेआवाज़ रोता रहता। मरियम से तो इसे शदीद नफरत हो चुकी थी। आज भी थाने में गुमशुदा बच्चियों की रिपोर्ट दर्ज थी, मगर वो 5 सालों में किसी को नहीं मिली थी। निकाह का दिन आया तो शहजाद की माँ चंद खास मेहमानों के हमरा शहजाद की बारात लेकर पहुंच गई। निकाह की तकरीब शुरू हुई तो एक लम्हे में मरियम के साथ गुजरा एक एक पल शहजाद को याद आया था। इसका हलक कड़वा होने लगा। तमाम तरह आंसू हलक में उतार कर इसने बमुश्किल महवश को कबूल किया था। बस एक बेबस सी निगाह माँ पर ज़रूर डाली थी, जो अपने बेटे की हंसती बसती ज़िंदगी उजाड़ कर अब जश्न मना रही थी। शहजाद के दिल में एक पल के लिए मरियम का तस्वर ज़रूर उभरा था, मगर जब वो अपनी दोनों बेटियों को पहली बार गोद में उठाकर घर लाया था, यह मंजर भी उसे खून के आंसू रुला रहा था।
मगर इसने अगले ही पल सर झटक कर सबको खैराबाद कह दिया। एक सर्द सांस खारिज करके इसने महवश को देखा, जिसके साथ अब इसकी नई जिंदगी की शुरुआत करनी थी। रुखसती का वक्त हुआ तो नूरीन आपा अपनी बहू और बेटे को लेकर घर की जानब जाने लगी तो रास्ते में लड़की गाड़ी एक फकीरनी से टकराते हुए बची। जब शहजाद ने इसे देखा तो होश खो बैठा। वो मरियम थी जो पागल हो चुकी थी। अब भी शहजाद का गर्दन पकड़कर अपनी बच्चियों के बारे में पूछ रही थी कि इसकी बच्चियों को इसने क्यों अगवा किया है। शहजाद की माँ मरियम को देखकर बौखला गई थी। शहजाद मरियम की हालत देखकर रोने लगा। इसने मरियम का इलाज करवाया, महवश को अपनाने से इनकार कर दिया क्योंकि वो सच्चाई जान चुका था। मरियम ठीक हो चुकी थी, मगर इसकी बेटियां कहाँ थी, ये इसकी माँ ने इस वक्त बताया जब वो खुद कैंसर में मुब्तला हो चुकी थी। फिर अपने बेटे बहू से माफ़ियाँ मांगने लगी। शहजाद अपनी बेटियों को वापस ले आया। मरियम दीवानों की तरह अपनी बच्चियों को प्यार कर रही थी। शहजाद को अपनी माँ की इन हरकतों पर बेहद अफसोस था, लेकिन फिर इसने अपनी माँ के आखिरी दिनों में इसकी खिदमत की, लेकिन जो कुछ उन्होंने किया वो माफ़ ना कर